भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता। All together. देख, when I said ನಾನು ಹೇಳಿರುವಾಗ, जब मैंने कहा है I will build your house, मैं तुम्हारे घर को my बांध दूंगा heart, and I will make sure ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆತನವನ್ನ ಕಟ್ಟುವೆನು। और मैं निश्चय ही तुम्हारे घराने को बांध यीशु दूंगा। तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। I know how to build your household. मैं जानता हूँ तुम्हारे घराने को कैसे बांधना है। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। Yes Lord Jesus, पूरी हो तेरी मर्जी, होगा हो राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, होगा तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, तू डर मत, don't be afraid, तुम मत डरना, I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। don't be afraid। मत डरना। Again and again I hear the Lord say, don't be afraid। बार बार परमेश्वर कहते हुए मैं सुन तू रहा डर हूँ, मत मत, डरना, तू डर मत। तुम मत डरना। My right hand will be with you, my right hand will go with you। मेरा दाहिना हाथ तुम्हारे साथ जाएगा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा। ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, होगा तेरा राज। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। ಹನ್ನಳಂತೆ हन्ना के जैसे ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧೀನಪಡಿಸಿದೀಯಾ, अपने आप को तुमने अधीन ನಾನು किया ಎಂದಿಗೂ है। ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, मैं कभी भी तुम्हें नहीं ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ छोड़ूंगा। ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। मैं कभी भी तुम्हारे हाथ को नहीं ನಿನ್ನ छोड़ूंगा। ಗೌರವವನ್ನ, तुम्हारे गौरव को, ಹನ್ನಳ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿದಂತೆ ನಾನು ಎತ್ತುವೆನು। हन्ना के गौरव को जैसे उठाया उस तरीके से मैं उठाऊंगा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही
रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ದೂತರು ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸಕಲರ ಓ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವ उनको देने वाला ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. जो गौरव उन्हें देना है उसे आप दीजिए। ನಿಮ್ಮ ಕೆರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬದಿಗಿಡಿ. आपकी चप्पल को बगल में रखिए। ನೀವು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ. आप जिस जगह में खड़े हैं वो पवित्र जगह है। ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. जो गौरव उन्हें देना है उसे गौरव आप दीजिए। Take out your sandals, अपने जूतों को for the उतारिए, ground that you stand is holy ground. क्योंकि जो जमीन आप खड़े हो वो पवित्र जमीन है। Hallelujah. Softly. Hallelujah. Honor him in his presence. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. उनके उपस्थिति में उनका गौरव आप दीजिए। ಯಾರ್ದೋ ಎದೆನೋ ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. किसी का छाती दर्द इसी क्षण ನೀ छोड़कर ಅಂದರ जा रहा है। ರಗಲಬನ ಶೆಡೆಲೆರೆ ರಿಯಾಲಬ ಸೊಡಲಲಬ ರಿಯಾನನ ಕರವಲಬ ರಿಯಾನನ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वो आपसे मिल ಸೆಂದಲೆ रहे हैं। ರಿಯಾನಮ ಶಿಖರವಲಬ ಶದಲ ರಿಯಾನಮ ಮಮ ಬಬರಬಲಬ ಶಚಲರಬಲ ರಿಯಾನನಂದಲ ದಿಯರಬ ಸಖಲೆ ರಿಯಾಲಬ ಶಿಖಲೆ ಬರದಲದನ Ziyara baba bashendelere babado riyara baserebe adala keria la bashandalo riyana ಎಲೀಷನು ಆ ವಿಧವೆಗೆ ಹೇಳಿದನು, एलीशा ने उस विधवा से ಸಿಕ್ಕನನಂದಲೇ कहा, ಎಣ್ಣೆಯು ತೀರುವುದಿಲ್ಲ, तेल खत्म नहीं होगा, ಹಿಟ್ಟು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, आटा खत्म नहीं ಮೊದಲು होगा। ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ. पहले जाकर मेरे लिए एक रोटी बना ಪ್ರವಾದಿಯ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ परमेश्वर के दास ಬರಗಾಲವು भविष्यवक्ता की ತೀರುವವರೆಗೆ बात के अनुसार आकाश हिट्टु खत्म होने मुगियलिಲ್ಲ, तक आटा खत्म नहीं ಎಣ್ಣೆಯು हुआ ತೀರಲಿಲ್ಲ. और वह ದೇವರ तेल ಆತ್ಮನು समाप्त नहीं ಹೇಳ್ತಾ हुआ। ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर का आत्मा कह ನಂಬಿಕೆ रहा है, ಇಡು. विश्वास से रहे, ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, विश्वास रहे, ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. विश्वास रहे। ಹಿಟ್ಟು ತೀರದು, वो आटा खत्म नहीं होगा, ಎಣ್ಣೆಯು ಮುಗಿಯದು. तेल खत्म नहीं ನಂಬಿಕೆ होगा, ಇರಲಿ. विश्वास ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ रहे। ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ आप ಇದ್ದಾನೆ, में से कई लोगों से परमेश्वर कह ಇಷ್ಟೊಂದು रहे हैं, ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. इतने लोगों के पास आकर हाथ रखकर कहने के लिए आज समय ನಾನು नहीं ಹೇಳ್ತೇನೆ, है। लेकिन मैं आपसे कहता ಅನೇಕರಿಗೆ हूँ, ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, कई लोगों से परमेश्वर ನಂಬಿಕೆ कह रहे ಇರಲಿ. हैं, विश्वास रहे, ಹಿಟ್ಟು ತೀರದು, आटा खत्म नहीं होगा, ಹಿಟ್ಟು ಮುಗಿಯದು, आटा खत्म नहीं ಎಣ್ಣೆಯು होगा, ತೀರದು. तेल खत्म नहीं ದಯವಿಟ್ಟು होगा। ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿರಿ, कृपया करके उनका गौरव आप ಆತನನ್ನ कीजिए। ಗೌರವಿಸಿರಿ. उनका गौरव आप ಮೊಣಕಾಲುಗಳ कीजिए। ಮೇಲೆ अपने घुटनों पर आते ಕರೆಗಳನ್ನ हुए, ಚಾಚಿ अपने हाथों को उठाते हुए, ಕೆರಗಳನ್ನ ತೆರೆದು अपने जूतों को निकालते ಆತನನ್ನ हुए, ಗೌರವಿಸಿ. उनका गौरव आप कीजिए। ಓರಿಯಮ ಶಂದಲದರದ ಸಂದಲರಬರಬ ಶಂದಲರಬ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  ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, बार बार परमेश्वर का आत्मा कह ನಿಮ್ಮ रहा है, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವರ ದಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. आपके रसोई घर के ऊपर परमेश्वर का दया आज के दिन उतर आ रहा है। ಹಿಟ್ಟು ಮುಗಿಯದು, आटा खत्म नहीं ಎಣ್ಣೆಯು होगा, ತೀರದು, तेल समाप्त नहीं होगा, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬರಿದಾಗದು. आपका हाथ खाली नहीं ಶಕೆಲೆ होगा। ಮನರಾದಲ ಸೆದೆರೆ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಬೆ ಕೊರೊಬೊರೊಬೊರೊಬೊ ಶಾಂಚಲಾರಲ ಬಾದೆರೆ ದೆರೆ ಬೆಬೆ
ಸರ್ವಲಾನರಲಮನ ಕಲರಲವಾಶದಲಾರ್ಯನನ ಸಂದಲರಬಲಬಲಬಲಬಲಬಲಬಲ. ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ. ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಬೆಳಕಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಮನುಜರು ಅರಿಯದ ಮಹಿಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವ ಧರಿಸಿದ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ. ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ. ನಿನಗೆ ಆರಂಭವಿಲ್ಲವೇ, ನೀನೇ, ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀನೇ, ನಿನಗೆ ಆರಂಭವಿಲ್ಲವೇ? ನೀನೇ, ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿನ್ನ ಅರಿತವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ತಿಳಿದವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ಕಂಡವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು? ನಿನ್ನ ಅರಿತವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ತಿಳಿದವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ಕಂಡವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ. उनके सिंहासन के सामने हम हैं. ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ. ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನೀನೇ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ. ನೀನೇ, ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ, तुम अकेले नहीं हो, ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. तुम अकेले नहीं हो. ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗುಂಟು. मेरा कृपा तुम्हारे साथ है. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, मनुष्य के बातें नहीं, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನೆರವೇರ್ತವೆ. परंतु मेरे बातें तुम्हारे जिंदगी पर पूर्ण ಉನ್ನತ, होंगी. ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ.
ಎಸ್ಸೆ ಯೇಸುವೆ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಘನತೆ, सारा आदर, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆ, सारी महिमा, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತುತಿಗಳು सारी स्तुति ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲ್ಪಡ್ಲಪ್ಪ. सिर्फ आप ही को मिले पिता, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು ತಂದೆ. क्योंकि आप अकेले ही योग्य हो. ಕುರಿಗಳಂತಿರುವಂತ बकरियों के जैसे जो हम ಈ हैं, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ आपके लोगों को ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. आप छू लीजिए. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಗತಿ ಯಾರ? परमेश्वर आपके बगैर हमारा हाल क्या है? ನೀನಿಲ್ಲದೆ आपके बगैर ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? हम कहाँ पर जाए? ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತೇವೆ. आप ही में हम आते हैं, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. आप ही में अपने आप को हम झुकाते हैं. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗುಂಟಾಗ್ಲಿ. महिमा आप ही को मिले, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ. यीशु मसीह के नाम में. ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್, आमेन. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಯಾರ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲಮ್ಮ. परमेश्वर ने किसी के हाथ को नहीं छोड़ा. ನಿಮ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನ? क्या आपके हाथ को वो ಎಂದಿಗೂ छोड़ेंगे? ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. कभी भी नहीं छोड़ेंगे. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. परमेश्वर पर भरोसा रखिए. ಆಮೆನ್, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕಂತ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. किस तरीके से इसे संभालना है कई बार मुझे समझ नहीं ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ आता. ಜೊತೆ ಕರ್ತನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. हर एक के साथ परमेश्वर आज के ಪರೀಕ್ಷೆಯ दिन ಸಮ बात करते हैं. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದಮ್ಮ. परीक्षा का समय सबको आता है. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ನಡೆದಿದೆ. आपका परीक्षा का समय चल रहा है. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा धैर्यವಾಗಿರು. है? हिम्मत से रहिए, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ हिम्मत से रहिए. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. मैं तुम्हारे साथ हूँ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया, ಆಮೆನ್. आमेन. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले ಎರಡು मालिक ರವಿವಾರ है. 2 रविवार ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ. नोट्स को तो खोल कर रखता ಆದ್ರೆ हूँ. ಇದು ಎರಡನೇ ರವಿವಾರ. ये दूसरा रविवार ಆದ್ರೆ है, ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. लेकिन प्रचार नहीं कर पा रहा, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. क्योंकि परमेश्वर की He is आत्मा with का you, हृदय आप पर बह रहा है. He knows your tears. वो आपके आंसुओं को जानते ನೀನ್ हैं. ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಯಮ್ಮ, आप सोचते ಇಷ್ಟು हो ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಪ್ಪ, इतने साल से मैं यहाँ पर हूँ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆ ಇಲ್ಲ. मेरे बारे में कोई ख्याल ही नहीं ಮನುಷ್ಯರ है. ಕ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲ, मनुष्य का ख्याल नहीं ದೇವರ है, ಆತ್ಮನು. लेकिन परमेश्वर ನೀನು का ಯಾವ आत्मा, ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆಯೋ आपने जिस दिन से यहाँ पर कदम रखा है, ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ दिनांक के साथ, ಶಲಮಾಯಿ ಠರಾಬ, ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ दिनांकों के साथ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು वो गिनती में रखकर ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. आपके ऊपर करुणा रखकर वो चला रहे हैं. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ರಿ, ಬಲ जब ಪಡಿಸ್ರಿ. मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अपने बगल वालों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समाधान कीजिए, ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, क्योंकि हम एक परिवार है, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. क्योंकि हमें दिया गया जो आत्मा है वो एक ही है. ಆಮೆನ್. आमेन. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. किसी एक को भी परमेश्वर ने नहीं ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ छोड़ा ಮುಖದ है. ಮೇಲೆ हर एक के चेहरे के ಕರ್ತನ ऊपर ಸಮಾಧಾನದ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ परमेश्वर- ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆತನವನ್ನು ಆತನ ಕಟ್ತಾನೆ. सिर्फ घर बांधना नहीं, लेकिन घराने को भी वो बांधेंगे, ಮನೆತನವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. घराने को वो बांधेंगे. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, आप याद रखिए, ಭಯ ಉಂಟಾಗುವಾಗ जब डर महसूस होता है, ತನ್ನ ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುವ ಆತನ. आपके चट्टान के दरार में रखकर ख्याल करने वाले ಎಂದಿಗೂ परमेश्वर, ಬಿಡದಿಲ್ಲ. वो कभी भी छोड़ने वाले पिता नहीं Amen. है. The Lord आमेन. has seen you, baby. परमेश्वर ने तुम्हें देखा है. Grace, put your hands upon her. The impartation of the Lord is upon you. परमेश्वर का वरदान तुम पर You है. know, she will shine like a star. एक तारे के जैसे वो रहेंगी. Not the star of this world, इस दुनिया का तारा but नहीं, the star of the kingdom of लेकिन heaven. परमेश्वर के राज्य She का will तारा prophesy. बनेगी. वो भविष्यवाणी She will करेगी, see dreams. वो सपनों को देखेगी, Dreams about people. लोगों के बारे में You know, सपने. the Lord will use that परमेश्वर child. उस बच्चे को इस्तेमाल Oh, करेंगे. namakuri hashilada zakalalaba. ಹಿಂದೆ ಇರೋರು पीछे जो है ಅನೇಕರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. कई लोगों के साथ परमेश्वर ಅಲ್ಲಿ है. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. वहां पर आने के लिए मुझे ಅದರ नहीं हो ಒಂದು रहा, ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. लेकिन आपको मैं एक बात ನೆನಪಿರ್ಲಿ. बताता हूँ, आप याद रखिएगा. ಬಾಲಾಮನು, बालाम, ಇದು ಹಿನ್ನೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ये सबके लिए मैं बता रहा ಬಾಲಾಮನು हूँ. बालाम जो ಕತ್ತೆ है ಮೇಲೆ ಸವಾರನಾಗಿ गधे पर सवार होकर ಬಾಲಾಕನ್ ಅರಸನಾದಂತ ಬಾಲಾಕನ್ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ राजा बालाक के पास जब वो आ रहा था, ಮುಂದೆ ದೇವದೂತನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. आगे देवदूत तलवार पकड़कर खड़ा हुआ उसे नजर नहीं ಆದ್ರೆ आया, ಕತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. लेकिन उस गधे को नजर ಆದ आया. ಕಾರಣ ಕತ್ತೆ उस कारण से गधा ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು अपने रास्ते को Side छोड़कर होइತು. वो
बगल में चला गया। ಇವನಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ इसको क्या लगा, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, मेरा बात को वो नहीं सुन ಕೆಲವೊಂದು रहा। ಸಾರಿ कई बार ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। परमेश्वर का उपस्थिति शायद आपको नजर नहीं आ रहा। ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ जब मैंने कहा अपने जूतों को हम उतारेंगे, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ आत्मा में ಕರ್ತನನ್ನು ಕಂಡವನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀನಿ। परमेश्वर को देखते हुए मैं बताता ನೀವು हूँ, ನಿಮ್ಮ ಕೆರ ತರದ್ರೆ अगर आप आपके जूतों को ನನಗೆ ಯಾವ ಆನಂದ उतारेंगे ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ। तो मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। ಆದ್ರೆ लेकिन ಬಾಲಾಮನಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು बालाम को जो नहीं नजर ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ आया, ಕತ್ತೆಗೆ ಕಂಡಿರ್ತದೆ। कभी कभी गधे को नजर ಆದ आता ಕಾರಣ है। ಹೊತ್ತಿರುವ ಕತ್ತೆ ಹೇಳ್ತದೆ, उस कारण से उठाया हुआ गधा ನಿಮ್ಮ कहता ಕೆರಗಳನ್ನ है, ತೆರೆಯಿರಿ, तुम्हारे जूतों को ಕರ್ತನು निकालिए, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। परमेश्वर आए। ಅವಾಗ ಕಾಣ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಇರ್ಲಿ, तब दिखाई दे या ना दिखाई ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ दे, विश्वास योग्यता के ಕೆರಗಳನ್ನ साथ ತೆರೆದು अपने जूतों को निकाल ಕರ್ತನಿಗೆ कर ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। परमेश्वर को गौरव देना ಪ್ರಾಣ है, ಉಳಿಯುತ್ತೆ, वहाँ जान बचेगा, ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, आशीष मिलेगा, ಏಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ। बढ़ोतरी मिलेगा। ಇವತ್ತು ಸಹ आज भी ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದೆ, आत्मा में देखकर मैंने ಕರ್ತನು आपसे ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। कहा, परमेश्वर आए हैं। ಗೌರವಿಸಿ गौरव ಕೆರಗಳನ್ನ कीजिए, ತೆರೆದು अपने जूतों को उतार ಆತನಿಗೆ कर ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, उनके सामने ಯಾಕಂದ್ರೆ साष्टांग ಆತ हो, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ। क्योंकि वो हमारे बीच में ಆಮೆನ್। है। आमेन। ಅವಾಗ तब ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು। आपको उसका ನಾನು पालन करना ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, है। मैंने बताया ಯಾರಿಗೆ इसीलिए ಗೊತ್ತು? नहीं, कौन जाने, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? कौन जानता है। ಕರ್ತನು ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। परमेश्वर बलशाली और से गुजर कर जा रहे हैं, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ आपको देखकर ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯಾನ। आपको छू ले। ಆಮೇನ್। ಇದು ಎರಡನೇ ವಾರ ये दूसरा हफ्ता है, ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ತೆರಿತೀನಿ, प्रचार करने के लिए वचन में खोलता ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು हूँ, ರೆಡಿ ಇದೆ, पॉइंट सब तैयार ಆದ್ರೆ है, ದೇವರ ಆತ್ಮನು लेकिन परमेश्वर का आत्मा ಸತತವಾಗಿ निरंतर रीति से ಇನ್ನೂ ಆತನ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, और भी उनका करना आप पर खत्म नहीं हुआ है। ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, अभी भी आपके साथ बात करना ಇನ್ನು है, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ और ಆಶಿಸ್ತಾರೆ। भी आपको छूना है कि क्या आशा रखते हैं। ಆಮೇನ್। आमेन। ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು? क्यों आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं? ಆತನಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ। वो यहाँ पर है। ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಕರೆಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ, एक ही एक बार हाथों को उठाकर मेरे साथ कहिए, ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ದೀಪೆ, ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ದೀಪೆ. ಎಲ್ವೋಲಾಮ್ ಎಲ್ವೋಲಾಮ್ ನೀನೆ. ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವೆನು। घर के वस्तुओं को खोना नहीं, लेकिन नई वस्तुओं के साथ मैं तुम्हारे घर को भरूंगा। ನಿನಗೆ ಆರಂಭವಿಲ್ಲವೇ, ಎಲ್ವೋಲಾಮ್ ನೀನೆ, ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಅರಿತವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ತಿಳಿದವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ಕಂಡವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನಂತೆಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ಅರಿತವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ಕಂಡವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನ ಅರಿದವರ್ಯಾರುಂಟು, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು, ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ದೀಪೆ, ನೀನೇ ಉನ್ನತ. ನೀ ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಕೂಡಿಸ್ತೀನೋ, जिसे मैं जोड़ूंगा, ಯಾವುದನ್ನ जिसे ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೋ, मैं एक कर चुनता ಅದನ್ನ हूँ, ಯಾವ ದುರಾತ್ಮವು ಮುಟ್ಟಲಾಗದು। उसे कोई दुरात्मा भी नहीं छू सकता। ನೀನೇ ಉನ್ನತ, ನೀನೇ
ಪರಿಶುದ್ಧ. ರಿಸೀವ್ ರಿಸೀವ್ ರಿಸೀವ್. स्वीकार लीजिए, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ स्वीकार लीजिए ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ, उनके उपस्थिति को, ಆತನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ, उनके अग्नि को, ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ उनके आशीषों को ಸೇವಿಸಿರಿ, आप सेवा कीजिए, ಸೇವಿಸಿರಿ. आप पी लीजिए। ನೀವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ನೀನಿದ್ರು चाहे कितना भी दूर ಆತನು क्यों ना ಬಂದು हो, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೇ ಮುಟ್ಟುವನು. वो आकर तुम्हें छुएंगे ही ನೀನು ಎಲ್ಲೇ छुएंगे। ಇದ್ರು, आप कहीं भी क्यों ना हो, ನಾನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡ, मुझे कुछ नहीं ಯಾಕಂದ್ರೆ समझोगा, ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರುವೆನು. क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। ನಿನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. तुम्हारे पासवान के लिए प्रार्थना करने वाले आंसू को ಆ परमेश्वर ने ಪ್ರತಿಯೊಂದು तुम्हें दिया ಪ್ರಾರ್ಥನೆ है। ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀನು ಗ್ರಹಿಸುವಿ. वो हर एक प्रार्थना के उत्तर को तुम देखोगे। ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನಗೆ ಮಹತ್ವವು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಪೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಬೆಳಕಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಮನುಜರು ಅರಿಯದ ಮಹಿಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವ ಧರಿಸಿದ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ? मुझे इस्तेमाल करना के क्या आप कह रहे हो? ನೇ ಉನ್ನತ. The Lord says, परमेश्वर कहते हैं, I will give you an expected end. मैं तुम्हें एक अपेक्षा रखे हुए समाप्ति को दूंगा। I know you. मैं तुम्हें जानता My हूँ, eyes are upon you. मेरे आंखें तुम पर है। I know where I'm leading you. मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कहाँ पर चला रहा हूँ। I know the people whom I cut off from your life, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से मैंने काट दिया है, because I drew you close to me. क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे नजदीक खींच लिया। ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಘನತೆಯೂ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದಿಗೂ. ಕೊರಳ ಮನೆಯ ಚಿಲಿರಿಯಾದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ एक आखिरी बार, ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನ್. ಯಾರ್ಯಾರು जो कोई ಅವನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ, उनको आपके मालिक कह के बुलाते ಇವತ್ತು हो, ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ आज उनका गौरव आप कीजिए। ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ अपने घुटनों पर आते हुए, ಕರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು अपने जूतों को उतारते ಕರಗಳನ್ನ हुए, ಚಾಚಿ अपने हाथों को उठाकर ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಕನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ आज मालिक और सेवक के रिश्ते को ಯೆಹೋವನು यहोवा ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ बलशाली और से ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. वो जागृत करने वाले हैं। ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿರುವೆ ಯಜಮಾನನೇ, ಯಜಮಾನನೇ, ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿರುವೆ. ಅಳಿಯುವ ನನ್ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಳಿಯದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ಹುಚ್ಚನಾದ ನನ್ನ ಆರಿಸಿದೆ. ಅಳಿಯುವ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಅಳಿಯದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲು ವಂಚಕನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ
ಅಳಿಯದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ಹುಚ್ಚನಾದ ನಿನ್ನ ಆರಿಸಿದೆ. ಅಳಿಯುವ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಅಳಿಯದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲು ವಂಚಕನಾದ ನನ್ನ ಆರಿಸಿದೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅದ ನೆನಸಿಯೇ ಜೀವಮಾನವು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅದ ನೆನಸಿಯೇ ಜೀವಮಾನವು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆ 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 ಆರಾಧಿಸುವೆ. Receive His favor. ಆತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. उनके करुणा का ಆರಾಧಿಸುವೆ 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 ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಏನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು. ಏನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು. ಸೇವೆಯ ಕೊಟ್ಟವನೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಸೇವೆಯ ಕೊಟ್ಟವನೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಏನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಏನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು. ಏನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು. ಸೇವೆಯ ಕೊಟ್ಟವನೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ 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 ನನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ 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 ನನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ 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 ನನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. Come on, lift it up now. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲು उनका उपस्थिति ही तुम्हारा ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವನು. और उनकी उपस्थिति से ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ एक आखिरी बार ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪರ್ವತವು ಮೇಣದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು. ಓ ಪರ್ವತವು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಂತಿದ್ದರೂ ಸಹ तुम्हारे तकलीफ पर्वत के ಆತನ समान ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ दिखेगा। उनके उपस्थिति में ಮೇಣದ ಹಾಗೆ ಕರಗುವವು. मेन के जैसे वो पिघलेंगे। ಯೆಹೋವನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ यहोवा क्या कहते ನಿನ್ನ हैं? ಎಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು तुम्हारे सारे पर्वत ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ मेरे उपस्थिति में ಮೇಣದ ಹಾಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು. मेन के समान पिघल धैर्यದಿಂದಿರು. जाएंगे। हिम्मत से रहिए। ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಕೈಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಓ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವದೂತ ಗಣದೊಡನೆ देवदूत अपने झुंड के साथ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ तालियों के साथ ಘನವುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ आदर भरे परमेश्वर को, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ राजाओं के राजा को, ಹಳ್ಳಗಳನ್ನ ಸಮವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವವನು सारे कटों को समान करने वाले, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವ ಆತನಿಗೆ पहाड़ों को झुकाने वाले परमेश्वर को, ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಹೊಳೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನೋ ಎಂಬಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವವನಿಗೆ मनुष्य के मनों को नदी के दिशाओं के जैसे ಬೆಂಕಿಯಿಂದ बदलने वाले, ಮಾತನಾಡುವ ಆತನಿಗೆ आग से बात करने वाले परमेश्वर ಯೂದ को, ಕುಲದ ಸಿಂಹವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುವ ಆತನಿಗೆ युदा कुल के सिंह बनकर गरजने वाले ಘನತೆಯು परमेश्वर ನಿನಗೆ, को, आदर आप ही को रहे, ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ, महिमा आप ही को रहे, ಆರಾಧನೆಯು ನಿನಗೆ, आराधना आप ही को ಸ್ತುತಿಗಳು रहे, ನಿನಗೆ. स्तुतियां आप ही को मिले। ವಿಶ್ವದ ಒಡೆಯನೇ, पूरे विश्व के मालिक, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆತನೇ, पूरे विश्व को अपने हथेली में ಈ रखने वाले ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ परमेश्वर, ನಡೆಸುವ ಆತನೇ, इस विश्व को चलाने वाले ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ परमेश्वर, ಬೀಜವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಆತನೇ, बोने वालों को बीज देने वाले परमेश्वर, ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆತನೇ. खाने वालों को अन्न देने वाले परमेश्वर, ಕೊಳ್ಳಮ ಶಾಂಚಲದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, अब्राहम के परमेश्वर, ಇಸಾಕನ ದೇವರು, इसहाक के परमेश्वर, ಆದಿಯಾಗಿರುವವನು, जो आदि है,
ಮಾಲೀಕನು, हमारे जिंदगी के ನಮ್ಮ मालिक, ಜೀವವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಆತನು, हमारी जिंदगी को चलाने वाले पिता, ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು आपके चरणों को छूते ನಿನ್ನನ್ನೇ हुए ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ आप ही का गुणगान ನಿನ್ನನ್ನೇ गाते हुए, ಸ್ತುತಿಸಿ आप ही का स्तुति करते हुए, ಶಗಲವರವದನದನದೇ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗಳು सारी स्तुति, ಸ್ತೋತ್ರ ಗೌರವವು सारे ನಿನಗೆ. धन्यवाद और आदर आप ही को रहे। ಶಕಲಲ ಬಾಂದ್ರೆ ರೆಬೆದೆಬೆ ಸೆಕೆರೆ ಬೆರೆದೆಯ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯು ಘನತೆಯು ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳು ನೀನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ರಾಜ. सारी स्तुति धन्यवाद सिर्फ आप ही को ನಮ್ಮ मिले ಪ್ರಾರ್ಥನೆ पिता। ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. हमारे प्रार्थना को सुना इसलिए आपको धन्यवाद ಯೇಸುವಿನ देते हैं। ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं आमीन। पिता, आमीन। ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया, ಆಮೆನ್. आमीन, ಆಮೆನ್. आमीन। ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. उनसे असंभव कुछ David भी खुद नहीं है। कर- कृपया करके बैठ जाइएगा। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಈ ಹಾಡು ಮೊದಲನೇ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀಚಿಂಗ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ಡೋಂಟ್. ಜುಲೈ ಮೊದಲೇ ವಾರ जुलाई पहला हफ्ता, ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಹಾಡು, ये सब इस गाने को आदर ये तो जानते तमिल होंगे, अल्लिदे। लेकिन ये तमिल में है। ಯಾಕೋ ಇನ್ನು ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. अभी तक किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया है। ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ದಲ್ಲ. संपूर्ण तरीके से आज के दिन ಪ್ರಸನ್ನ नहीं ತಲ್ಲಿದೆ. है, लेकिन परमेश्वर का सुंदर सा उपस्थिति इस जगह में Just मौजूद because है। of auntie maybe, you know. But on July 1st, लेकिन जुलाई पहले फर्स्ट को we'll take this song. हम इस गाने को लेंगे। What is the meaning of ಎನ್ನೆ ನಿರುಪಮೆ? ಎನ್ನೆ ನಿರುಪಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎನ್ನೆ ನಿರುಪಮೆ, ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ಓಕೆ. then that's why it is very touching, because every time I was, ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ पिछले हफ्ते कार में जब मैं वहां पर सेवकाई कर ಟ್ರೈ रहा ಮಾಡ್ತಾ था, ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಚ್ಚೋದ. जो लड़का मुझे ले जा रहा था हमेशा उस गाने ಪ್ರತಿ को ಸಾರಿ लगाता ಲೈನ್ ಬರುವಾಗ ಎನ್ನೆ ನಿರುಪಮೆ ಲೈನ್ ಬರುವಾಗ था। हमेशा जब ये लाइन आता था, ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. उसका अर्थ मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अभिषेक महसूस होता ಅದನ್ನ था। ಬಹಳ ಅಭಿಷೇಕ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. बहुत अभिषेक मुझे महसूस होता था। ಅಂಡ್ ನಾನು ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ और मैंने उनसे ಯಾವ पूछा ಹಾಡಿದೆ ಅಂತ. ये कौन सा गाना है। ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ದ. लिंक उन्होंने ಅದಕ್ಕೆ भेजा। ಮುಂಚೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು उससे ಇದು. पहले भी मैंने इसे सुना था, ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. लेकिन कभी मैंने ध्यान ಎನ್ನೆ नहीं दिया। ನಿರುಪಮೆ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. मुझे भर दो, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए अब वो मुझे ಯಾಕೆ समझ ಆ आ ಲೈನ್ रहा है। ನನ್ನ ಬಹಳ ಮುಟ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. क्यों वो लाइन मुझे बहुत என்னை छू रहा था। நிருப்புமே, मुझे என்னை भर दो। நிருப்புமே, என்னை நிருப்புமே, என்னை நிருப்பியே அனுப்புமே, என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உன் ஆவியை ஊற்றுமே, என்னை நிருப்புமே, என்னை நிருப்புமே, என்னை நிருப்பியே அனுப்புமே, என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உன் ஆவியை ஊற்றுமே, என்னை நிருப்புமே, என்னை நிருப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே, என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம் ஆவியை ஊற்றுமே. Amen. Amen. आमेन। This is just an introduction. ये सिर्फ परिचय है। Next week, sorry, on July 1st Sunday, जुलाई पहले रविवार को on Holy Communion Sunday, होली कम्युनियन रविवार के दिन lyrics, लिरिक्स ಆಯ್ತಾ, with all the song. और पूरे गाने के साथ। ಇವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಹಾಡುವಾಗ हर बार जब इसे ಏನೊಂದು गाता हूँ ಆಶೀರ್ವಾದ. कुछ तो एक आशीष महसूस होता आमेन. है आमेन ದೇವರು ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಆತನು. परमेश्वर बलशाली और से हमें छूने वाले ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ पिता ಇದ್ದೀರಾ? है। क्या आप सब यहीं पर हैं? ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. उत्पत्ति का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। ಆದಿಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. उत्पत्ति का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। மேலான வல்லமை மேலான தரிசனம் மேலான வரங்களை தாருமே. மேலான வல்லமை மேலான தரிசனம் மேலான வரங்களை தாருமே. என்னை நிரப்புமே என்னை நிரப்புமே என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே. உன் பாத்திரம் நிரம்பி வணங்கிற ஆவியை புற்றுமே. ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. उत्पत्ति का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। ನನಗೆ ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. आज के दिन प्रचार करने के लिए ಐ ಆಮ್ मन ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ नहीं ಮೈ है, ಸೆಲ್ಫ್. लेकिन अपने आप को मैं ಯಾಕಂದ್ರೆ दबाव ದೇವರು में डाल रहा ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ हूं ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कि परमेश्वर हर एक के साथ बात कर रहे ಆಮೆನ್. हैं आमेन। ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು थोड़ा वचन देखकर ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हम समाप्त ಯಾರಿಗೆ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೋ, अगर किसी को प्रार्थना चाहिए ऐसे लग रहा ಕರ್ತನಿಂದ है, ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೋ, परमेश्वर से सुनना है ऐसे लगता ನಾನು है, 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. सिर्फ 1 बजे तक मैं आधा घंटा प्रार्थना ಉಳಿದವರಿಗೆ करूंगा ಮುಂದಿನ ಸಂಡೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. और बच्चे लोगों को अगले संडे हम ಬಂದು आगे ಪ್ರಾರ್ಥನೆ बढ़ाएंगे। ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. आकर आप प्रार्थना करवा सकते ಆಗ್ಬೋದಾ? हैं, क्या ये हो सकता है? ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಯಾಕೋ ಆಮೇನ್ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर कई चीजों को हमारे बीच में करने वाले पिता आमेन. हैं आमेन। ದೇವರು परमेश्वर ಇದನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಮೆಸೇಜ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. परमेश्वर की इच्छा के बगैर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो वो हमेशा सूखापन महसूस होता है। ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ लेकिन एक तरफ मन कह रहा है कि वचन सुनने वाले भी रहते हैं, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. इसलिए थोड़ा वचन हम सुनेंगे। ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. यहाँ पर खड़े रहना उतना आसान चीज नहीं है, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. हर तरफ से तीर आते रहते हैं, ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ लेकिन उन सारे तीरों के ದೇವರ बीच ಆತ್ಮನ में ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ परमेश्वर के आत्मा की आवाज को पहचान ಬೇರೆ कर ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ, बाकी सारे चीजों को ಯಾರೇನ್ छोड़कर ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ, कौन क्या सोचेंगे उसे ಆ सोचे बगैर ಧ್ವನಿಯನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮುಗಿಸೋದು परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनकर सेवकाई खत्म ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. करना वो उतना आसान नहीं है ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್. आमेन। ಕರ್ತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸುವ ಆತನು परमेश्वर पहाड़ों को पिघलाने ಬರುವ वाले ದಿನಗಳಲ್ಲಿ पिता। आने वाले दिनों में ದೇವರನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. परमेश्वर को अनुभव करने के लिए कई लोग यहाँ पर आएंगे, ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, चमत्कारों के लिए नहीं, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತದೆ. वो यहाँ पर होंगे, ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗಲ್ಲ, भविष्यवाणियों के लिए ಅವು ಇಲ್ಲಿ नहीं, ಹೊರಡ್ತವೆ. वो यहाँ पर होंगे, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ लेकिन परमेश्वर को अनुभव करने के लिए ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. कई लोग यहाँ पर आएंगे, ಕರ್ತನನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, परमेश्वर को अनुभव करने के ಆತನ लिए, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು उनकी ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। हालेलूया। हालेलूया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलूया। ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ರು. किसी ने मुझे एक अच्छा सुंदर सा पेन दिया, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು. वो अच्छा कीमती वाला पेन है, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. उसके लिए एक अच्छा सा बॉक्स था। ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ बैग में ಆ ಇಡೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. पूरे बॉक्स को हम नहीं रख सकते, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. इसलिए ऑनलाइन मैंने चेक किया, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು एक उत्तम कीमत ಆ ಪೆನ್ देकर ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ उस पेन को रखने के लिए ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆದರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಪೆನ್ ಪೌಚ್ ಲೆದರ್ ಪೌಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. एक छोटा सा लेदर पाउच पेन को रखने के लिए मैंने ಕೇಳ್ತಾ ऑर्डर ಇದ್ದೀರಾ? किया। क्या आप सुन रहे ಯಾಕಂದ್ರೆ हैं? क्योंकि ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅನಿಸ್ತದೋ जो आपके लिए कीमती लगता है ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಡುದಿಲ್ಲ. उसे ऐसे ही कहाँ चाहिए वहाँ नहीं रखेंगे। ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಗಿತಾರೆ. हमारे थोड़े लोग हैं कहाँ चाहे वैसे फेंकते ಅದು हैं, ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ. वो बुद्धिहीनता ಆದ್ರೆ है, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ लेकिन जो परमेश्वर देते ಕಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. हैं उसका रखवाली करना ಹಿಂದಿನ है। ಮುಂದಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರೆಗೆ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. पीछे से आगे तक सब बताइए अपने बगल वाले से, परमेश्वर ने जिया बड़ी है उसे वस्तुवನ್ನ रखवाली ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, कीजिए। सिर्फ वस्तु ही नहीं, ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವನ್ನ. हर एक चीज को। ಹಲೋ ಆಮೇನ್ आमेन ಆಮೇನ್. आमेन। ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. थोड़े लोगों ने कहा, थोड़े लोगों ने नहीं कहा। ಹಲೋ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, अपने बगल वाले से ದೇವರು कहिए ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, मुस्कुराते हुए कहिए। ಇವತ್ತೇನು ಜಗಾಡಿದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಅಪ್ಪ ತಮಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತ? ಆಮೇನ್.
ಆಮೇನ್. आमेन। ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. इसीलिए उसका रखवाली ಸೊ करना ದೇವರು है। ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಲು जब परमेश्वर ने कहा यहाँ पर रोशनी हो, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟದ. वहाँ पर सूरज का जन्म Correct हुआ। आ? सही है। ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾತ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ सूरज बनने के बाद क्या परमेश्वर को कुछ और करना पड़ा उसे रोशनी देने के लिए? ಇಲ್ಲ. नहीं। ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ ಅಂದ, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. गोल बनो कह के भी उन्होंने नहीं कहा। ಹಲೋ, ಸೂರ್ಯ ಚೌಕ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, सूरज स्क्वायर भी हो सकता ಆದ್ರೆ था, ದೇವರ ಒಳಗಡೆ लेकिन परमेश्वर के ಯಾವ अंदर ಆಕೃತಿ ಇದೆಯೋ, जो सोच है, ದೇವರ ಒಳಗಡೆ परमेश्वर के अंदर ಯಾವ ಚಿತ್ತ ಇದೆಯೋ जो इच्छा है, ಅದು ತಕ್ಕಂತೆ उसके अनुसार ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂತು. वो गोल होकर आया। ಕರೆಕ್ಟಾ? सही है। ಹಲೋ, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಹಾಗೆ ಶನಿ ಅಲ್ಲ, ಶನಿ ಅಲ್ಲ, ಗುರು, ಅದು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ? ಶನಿ ಗ್ರಹ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಹಾಗೆ शनि ग्रह के ಸೂರ್ಯನ जैसे ಸುತ್ತಲೂ सूरज के ಸುತ್ತತಾ ಇರುವಂತ ಏನದು ಅದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಕ್ಷ ಅಥವಾ ಶನಿ ಗ್ರಹ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. एक रिंग के जैसे वो नजर आते ಆ हैं, ತರದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. उस तरीके से वो नहीं हुआ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು क्योंकि परमेश्वर की ಅದೇ इच्छा में ರೀತಿ जो था ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. उसी तरीके से वो प्रकट हुआ। ಆಮೇನ್. आमेन। ದೇವ್ರೇನಂದ? परमेश्वर ने क्या कहा? ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ ಅಂದ ಅಷ್ಟೇ. यहाँ पर रोशनी हो के उन्होंने कहा, ಬೆಳಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು. और वहाँ पर उछाला आया। ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ದೇವ್ರು ನುಡಿದ್ನೋ जिस दिन परमेश्वर ने उसे कहा, ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿ ಮಷಿನ್ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. उसे वापस मशीन के जैसे चालू नहीं करना पड़ा, ಅವನು ನುಡಿದ ತಕ್ಷಣದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. उनके मुंह से वो आते ही वो हो गया। ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? सही है या नहीं? ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ ಅಂದ, तरकारियां हो के उन्होंने कहा, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು. वहां पर उग गए। ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಂಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं बना। देखिए, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ, हर एक सृष्टि, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ, हर एक रचना, ಆಮೇನ್, आमेन, ದೇವರು ನುಡಿದ ತಕ್ಷಣ परमेश्वर से कहते ही ಅದು ಬರೀ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. वो सिर्फ अस्तित्व में ही नहीं आया, लेकिन अपने काम को भी उसने प्रारंभ कर ಆದ್ರೆ दिया। ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತ ಆಗೋಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. थोड़ा आपको अचंभित लग सकता है, ದೇವರು परमेश्वर ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. मनुष्य को उन्होंने नहीं रचा। ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन ಇಂಗ್ಲಿಷ್ रहे हैं? ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ इंग्लिश बाइबल क्या कहता है? ಫಾರ್ಮ್ಡ್, उन्होंने बनाया, ರೂಪಿಸಿದನು. उन्होंने रूप 7ನೇ दिया। ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. 7वां वचन आप देखिए, ಹೀಗಿರಲು ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಏನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, वहां पर रचा के लिखा नहीं Correct गया है? है। सही है, ರೂಪಿಸಿದನು. उन्होंने रूप दिया। ಆದ್ರೆ लेकिन ಯಾವುದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ನೋ, जो पहले उन्होंने रचा था, ನನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಆದಿಕಾಂಡ ಓದ್ಬೇಡಿ ಈಗ. पूरे उत्पत्ति को पुस्तक को मत पढ़िए, ಏನು मुझे देखिए। ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ನೋ जो उन्होंने रचा था, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. उनके मुंह से निकलते ही वो आದ್ರೆ काम करने मनुष्य लगा। मात्र लेकिन सिर्फ मनुष्य ही है, ರೂಪಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ उसे रूप देने के बाद भी ಇನ್ನೂ ಸತ್ತ ಇದ್ದ, अभी भी मरा हुआ ही था, ಜೀವ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ. उसके अंदर जीवन नहीं था। ನೀನು ರೂಪಿಸಿದವನಾಗಿದ್ರೆ अगर आप रूपित बनाए गए ನಿನ್ನಲ್ಲಿ हो, ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. आपके अंदर अभी जीवन नहीं है, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. अभी आपका रचना करना बाकी है। ಬಹಳ ಜನ बहुत सारे लोग, ಕ್ರೈಸ್ತರು मसीह लोग, ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, वो रूप दिए गए हैं, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. लेकिन अभी रचे जाना बाकी ಹಂಗಂದ್ರೆ है। ಏನ್ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ? पासवान जी, इसका मतलब क्या है? ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೈ ಇತ್ತು, आदम का हाथ था, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा ಕಣ್ಣಿತ್ತು, था, उसकी आंखें थे, ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन उसे दिखाई नहीं दे ಆದ್ರೆ रहा ದೇವರು था, ತಾನೇ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. लेकिन परमेश्वर ने खुद ही उसे बनाया था। ಹೌದಲ್ವಾ? सही है या नहीं? ದೇವರು ರೂಪಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, परमेश्वर ने बनाया है तो उसे काम करना है ना, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन वो काम नहीं कर रहा ಯಾಕೆ? है। क्यों? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬರೀ ರೂಪಿಸಿದ, ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ रूप दिया था, लेकिन अभी रचा नहीं था। ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ अगर समझ आ रहे तो एक बार आमीन कहिए। ನೀನು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿದ್ರೆ अगर आप रूप दिए गए ನಿನ್ನ हैं तो ಜೀವನ आपका जिंदगी ಸತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, वो मरे हुए के समान रहेगा। ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, शादी हुआ होता है, ಸತ್ತಂತ ಜೀವನ. लेकिन मुर्दा सा जिंदगी। ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನನೂ ಏನು ಖುಷಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. एनिवर्सरी के दिन भी कोई खुश नहीं रहता। ಹಾಡ್ತಾರೆ, वो गाते हैं, ಅಭಿಷೇಕನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. लेकिन अभिषेक ही नहीं रहता। ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, खाना पकाते हैं, ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. स्वाद ही नहीं रहता। ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, कपड़े पहनते हैं, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. अच्छे से ही ಅಲ್ಲ, नहीं दिखते। ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, नौकरी करते हैं, ತೃಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. लेकिन तृप्त नहीं रहते। ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಸ್ತದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. अंदर थोड़ा छुपता है ना। ಯಾವ್ದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? उसका मतलब क्या है आप जानते ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, हो? आप रूप दिए गए हो, ಜೀವ ಇಲ್ಲ. लेकिन जीवन नहीं है।
ಆಮೇನ್. आमीन। ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आप इसे ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಬರ್ತದೋ जब आपके अंदर वो जीवन आएगा ಆಗ ಆದಾಮನು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. तब आदम वहां पर जीने लगा। ನಿನ್ನ ನೌಕರಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. आपका नौकरी ಫಸ್ಟ್ जीने ಈಗಲೂ लगेगा। ನನ್ನ ನೌಕರಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. पासवान जी अभी भी मेरा नौकरी जी रहा है नहीं, ಅದು ಬರೀ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. वो सिर्फ रूप दिया गया ಅದು है। ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ अगर वो जिएगा ಅಲ್ಲಿ तो ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮೆಲ್ಲನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸಭೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आपके साथ काम करने वाले आपको ನಿನ್ನ देखकर नौकरी धीरे से ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ कलीसिया आएंगे। आपका नौकरी अगर जी रहा है तो क्या आप समझ रहे हैं? ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ अगर आपका नौकरी जी रहा है तो ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. आप जो पोस्ट में है मरने तक वहीं पर नहीं ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ रहेंगे। ಮಾಡ್ತೀಯ. धीरे धीरे से आप ऊपर उठने ಯಾಕಂದ್ರೆ लगेंगे, ಜೀವಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳೀತದೆ. क्योंकि जो जीता है वो ಜೀವ सब ಇಲ್ಲದ್ದು बढ़ता है। ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. जिसमें जीवन नहीं होता वो नहीं बढ़ता। ಜೀವಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ जिसके अंदर जीवन है वो सब ಬೆಳೀತದೆ. बढ़ता है। ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೆ. जीवन से रहने वाला एक पेड़ वो उगता है। ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆಳೀತದೆ. जीवन से रहने वाला प्राणी वो बढ़ता है। ಆಮೇನ್. आमीन। ಇದೆ ಶರೀರ ಇದೆ, शरीर वहां पर ಆದ್ರೆ है लेकिन ಜೀವ ಇಲ್ಲ. जीवन ನೌಕರಿ नहीं ಇದೆ, है। नौकरी है ಜೀವ ಇಲ್ಲ. लेकिन जीवन ಕುಟುಂಬ नहीं ಇದೆ, है। परिवार है, ಆನಂದ ಇಲ್ಲ, खुशी नहीं ಸಮಾಧಾನ है, ಇಲ್ಲ, शांति नहीं है। ಆಮೇನ್. आमीन। ಅದರ ಅರ್ಥ उसका मतलब ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. परमेश्वर से अभी ಇನ್ನು रचे जाना बाकी ಇನ್ನು है। ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. अभी रचना नहीं हुआ ಇನ್ನು है, ಬರೀ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. अभी सिर्फ आप बनाए गए हो। ಅನೇಕರ ಜೀವಿತಗಳು कई लोगों की जिंदगियां ಇನ್ನು ಬರೀ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. अभी भी सिर्फ रूप दिए गए ಅವು हैं, ಜೀವ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. वो अभी जीवित होना है। ಆಮೇನ್. आमीन। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? जो मैं कह रहा हूँ आप समझ पा रहे ಈಗ हैं? ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. अब कन्नड़ा में इसे आप मत खोलिए, उसमें दैव प्रेरित के इस्तेमाल किया ಆದ್ರೆ गया ಎರಡನೇ है। ತಿಮೋತಿ 3:16 लेकिन दूसरे तिमोथी नान का तेरी पुस्तक बेटी उसका अंदर। 3रा अध्याय 16वां वचन Okay, मैंने ನಾನು कहा ಅದನ್ನ मत ಹೇಳ್ತೀನಿ. खोलिए। ಆದ್ರೆ लेकिन ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल में ಏನಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, क्या कह के भाषांतर किया गया है? ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ. ಓಕೆ ಬೇಟಾ. ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀದ್ಡ್ ಔಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರ? ESV ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀದ್ಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್. सारे वचन जो है परमेश्वर के श्वास से फूके गए हैं। ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ हर एक परमेश्वर का वचन ಯೆಹೋವನ ಶ್ವಾಸ. यहोवा का श्वास है, ಯೆಹೋವನ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬರ. यहोवा के श्वास से है। ಓಕೆ. ಆದಾಮನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? आदम को क्या ಮಷೀನ್ ರೆಡಿ हुआ? ಇತ್ತು. मशीन तैयार था। ಹಲೋ, ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? अब वचन क्या कह रहा ದೇವರ है? ವಾಕ್ಯ ಏನಂತೆ? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ದೇವರ ಶ್ವಾಸ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಶ್ವಾಸ. ಯಾಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಶ್ವಾಸ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಬಂದಿಲ್ಲ. इसीलिए अभी भी उसके अंदर जीवन नहीं आया ಕೇಳ್ತಾ है। ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ये व्यत्यास आप समझ पा रहे हैं? ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. आप समझ लीजिएगा। ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅನ್ನಲು यहाँ पर रोशनी हो जब उन्होंने ಎಷ್ಟು कहा, ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತದೆ? वहाँ पर कितने शब्द आते हैं? ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ उसे ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? कहने के लिए कितना शब्द लगते देखा? हैं? ಬೆಳಕು ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ उसका मतलब सूरज को ದೇವರಿಂದ ಎರಡೇ ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ತು. परमेश्वर के ओर से सिर्फ 2 ही शब्द मिले। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आप समझ रहे ಸೂರ್ಯನಿಗೆ हैं? सूरज को ಆತನ ಶ್ವಾಸದ ಎರಡೇ ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ತು. उनके श्वास के 2 ही शब्द ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ. मिले। रोशनी हो। ಎಷ್ಟು ಶ್ವಾಸ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? कितने ಒಂದು श्वास ಇಡೀ की ಶ್ವಾಸನೂ जरूरत है? ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. एक पूरे सांस की जरूरत भी नहीं है। ಅದರ ಅರ್ಥ उसका मतलब ಅಷ್ಟು ಶ್ವಾಸ उतना श्वास ಈ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ. इस आदमी को काफी नहीं है जीने के अर्थ आता है लिए। ಇದೆಯಾ? आप समझ रहे हैं? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು इसीलिए परमेश्वर ಮನುಷ್ಯನು ने ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. मनुष्य रचने के नहीं ಮನುಷ್ಯನು गया, मनुष्य ಉಂಟಾಗಲಿ. रचे। ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ये 2 शब्द बता ಅದು दे तो ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. वो उसके लिए काफी नहीं ಯಾಕಂದ್ರೆ रहेगा, ದೇವರು क्योंकि परमेश्वर ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ. अपने पूरे श्वास के लिए एक बॉक्स को उन्होंने ಹೇಳ್ತೀನಿ. तैयार किया था। मैं बताता हूँ। ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಬೆಳೆಯಲಿ तरकारियां उगे, ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬೇಕು? कितने शब्द की ಕಾಯಿ जरूरत ಪಲ್ಯ पड़ी? तरकारियां ಬೆಳೆಯಲಿ उगे, ಎರಡು ಶಬ್ದ. 2 ही शब्द। ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಣ್ಣುವಂತ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗೆ आप खाने वाले तरकारी को ದೇವರ ಶ್ವಾಸದಿಂದ परमेश्वर के श्वास से ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ತು? कितने शब्द मिले? ಒಂದು ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ एक श्वास में ಬರೀ ಗಿರ್ದ ಭಾಗ. सिर्फ थोड़ा सा भाग। ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಶ್ವಾಸ ಐತೆ. ಬೆಳಕಾಗಲಿ, 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 ಬೆಳಕಾಗಲಿ.
ಈಗ ಎರಡನೇ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ उसका ಒಂದು मतलब- ಶ್ವಾಸದ ಬರೀ ಗಿರ್ದಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. एक श्वास के थोड़े से भाग में ही वो रचे गए, ಒಂದು ಶ್ವಾಸದ ಗಿರ್ದಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ एक श्वास के थोड़े से भाग में ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. तरकारियां आ गई. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ उसका मतलब तरकारियां उगने ದೇವರ के लिए ಶ್ವಾಸದಿಂದ परमेश्वर के श्वास ಬರೀ से ಎರಡೇ ಶಬ್ದ. सिर्फ 2 ही शब्द. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ತು ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ? उसका मतलब तरकारियों को कितने शब्द मिले परमेश्वर के मुंह से? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ತು. सूरज को 2 ही शब्द मिले. ಆ ಎರಡು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದಾನಂದ್ರೆ उस 2 शब्द में इतना बलशाली है कि ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. कहीं मिलियन सालों से वो रोशनी दे रहा ಅಲ್ಲಿ है. ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. वहां पर जनरेटर नहीं है. ಹಲೋ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾವಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. पेट्रोल का कुआं वहां पर नहीं है. ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ कहीं मिलियनों सालों से ದೇವರ ಎರಡೇ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ परमेश्वर के 2 ही शब्द के ऊपर ಉಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. वहां पर वो जलते ही रहा ಇನ್ನೂ ಉರಿತಾ है. ಇರ್ತಾನೆ. अभी भी वो जलते ही ಬರೀ रहेगा. ಎರಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಲ ಅಂದ್ರೆ सिर्फ 2 ही शब्द में इतना बल है ದೇವರ तो ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿ परमेश्वर मनुष्य को ತನ್ನ देखकर ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಊದದ್ನಂದ್ರೆ अपने श्वास को उसके नथनों में फूंक दिया है. तो ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? क्या कोई समझ पा रहा है जो मैं ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ कह ಅರ್ಥ रहा हूँ? ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? क्या कोई समझ पा रहा है जो मैं यार- कह रहा हूँ? ಆಮೇನ್. आमीन. ಒಂದು ವೇಳೆ अगर ಎರಡು ಆ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು उस श्वास से आए हुए वो 2 बातें ಅವನನ್ನ ಕೊನೆ ದಿನದವರೆಗೆ ಉರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ उसे आखिरी दिन तक जलाते रखेगा तो ಅದೇ ಶ್ವಾಸದಿಂದ वही श्वास से ಬಂದಿರುವ आया हुआ ಅದೇ ಶ್ವಾಸದಿಂದ उसी श्वास से ಒಂದು ವೇಳೆ अगर ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ इसमें रहने वाला हर एक बात आपको आएगा तो ಹೆಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು? आप कैसे बनना है? ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? आपको समझ आ रहा ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು? है? आपको कैसे बनना ಅದಕ್ಕೆ है? इसीलिए ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, यीशु मसीह आते हैं तो काफी ದೆವ್ವಗಳು है. ಚೀರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. दुरात्माएं चिल्लाते हुए उठ खड़े होने वाले ಯಾಕೆ? हैं. क्यों? ಯಾಕಂದ್ರೆ क्योंकि ಆ ಶ್ವಾಸವನಲ್ಲಿದೆ वह श्वास उसके ये ना तो अंदर श्वास है. है। वो श्वास क्या है? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. परमेश्वर का वचन. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ अगर समझ आ रहा है तो आमीन ಯಾಕೋ कहिए. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. क्या आप ध्यान, ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ये आसान रहने वाला वचन नहीं है. ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. वचन और परमेश्वर का श्वास अलग अलग नहीं है. ಆಮೇನ್. आमीन. ದೇವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು परमेश्वर एक बार श्वास ಬೆಳಕಾಗಲಿ. लेकर रोशनी हो, ಬರೀ ಒಂದೇ ಶ್ವಾಸ, सिर्फ एक ही श्वास, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿರ್ದ वो भी उसमें से आधा. ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೆಳಕು ಬಂತು, इतना बलशाली रोशनी ಅಷ್ಟು आया, ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಮುದ್ರ ಬಂತು. उतना बलशाली समंदर आया. ಎರಡು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ 2 ही शब्द में ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿ मनुष्य को ಅವನು देखकर ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. वो कुछ भी कहने नहीं ಯಾಕೆ? गए. क्यों? ಅವನು ಅಂದಿದ್ರೆ अगर वो कहते ಬರೀ तो ಎರಡು ಶಬ್ದದ ಬಲ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. सिर्फ 2 शब्द का बल आपको मिलता. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? उसके बदले में उन्होंने क्या किया? ತನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದ. अपने श्वास अंदर? को फूंक दिया. उसका मतलब ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ सारे ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಇತ್ತು, उसमें रोशनी होता, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಬೆಳೀಲಿ ಇತ್ತು, उसमें तरकारियां ಅದರಲ್ಲಿ होता, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತು. उसमें भला होके ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. बाइबल में जो कुछ भी लिखा था वो आरोग्य, सारे उस श्वास में थे. ಆರೋಗ್ಯ. सेहत. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? इसीलिए क्या लिखा गया है? He sent his word and healed our disease. ಆತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಯಾಕೆ? ವಾಕ್ಯ ಆತನ ಶ್ವಾಸ. क्योंकि वचन उनका श्वास है. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. सब अपने बाइबल को अपने हाथ में ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ लीजिए. ವಾರ ನಾನು ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಯ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ? इसे गहराई में अगले ಎಲ್ಲರೂ हफ्ते ನಿಮ್ಮ हम ಬೈಬಲ್ जाएंगे. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? सब अपने बाइबल को हाथ में लेंगे. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? सब अपने बाइबल को हाथ में आप लेंगे. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಶ್ವಾಸ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ, 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 ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಸಾರಿ. ಆಮೇನ್. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 7 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 7 बार आपने कहा. ಆಮೇನ್. आमेन. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप यहीं पर हैं? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप यहीं पर हो? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप यहीं पर हो? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? यहाँ तक आपको अदर समझ अर्थ- आया? उसका मतलब ಆ ಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ अगर वो श्वास आप में रहेगा तो ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. वही शक्ति आप में रहेगा ना. ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ಸೂರ್ಯನ ಸಿಕ್ತು, एक श्वास सूरज को मिला, ಬೆಳಕಾಗಲಿ. रोशनी हो. ಆಮೇನ್. आमेन. ಇನ್ನೂ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अभी भी वो जल रहा ಮತ್ತೆ है. ಇದ್ಯಾಕೆ ಸತ್ತಿದೆ? तो फिर ये क्यों मरा हुआ है? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ऐसा है तो ಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂತ वो श्वास उसने खो दिया. ಅದರ ಅರ್ಥ उसका मतलब- ಈಗ ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾಸ ಇದೆ. अब आदम में परमेश्वर का सारा श्वास है. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. आप सोचिए, ಈಗ ಅವನು ಉಸಿರಿದ್ರೆ अगर वो फूकेगा तो ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? क्या आएगा? ಯಾರ ಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ? किसका श्वास आएगा? ಕಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಶ್ವಾಸ ಇದೆ? आदम में किसका श्वास ದೇವರ है? ಶ್ವಾಸ. ಅಂದ್ರೆ परमेश्वर का ಶ್ವಾಸ श्वास. ಅಂದ್ರೇನು? श्वास यानी क्या है? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, ದೇವರ ಶ್ವಾಸ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಪಾಸ್ಟರ್ ಹಂಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? पासवान जी ऐसे कैसे आप ಆದಿಯಲ್ಲಿ कहेंगे? ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, आदि में ಆ वचन था, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ वह वचन परमेश्वर के पास था, ದೇವರ वह वचन ही परमेश्वर था। ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ प्रकाशित वाक्य का ಯೇಸು पुस्तक, ಸ್ವಾಮಿಗೆ यीशु मसीह को ವಾಕ್ಯವೆಂಬಾತನು. वचन जो है, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಈಗ ತಿಮೋಥೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, तिमोथियुस की पुस्तक ಪ್ರತಿಯೊಂದು में क्या ವಾಕ್ಯ कहता है? हर एक वचन ದೇವರ ಶ್ವಾಸ. परमेश्वर का श्वास ಎಲ್ರು है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಶ್ವಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇಕು. यहाँ पर दोनों ಒಂದು भी ಸೃಷ್ಟಿ चाहिए। ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ अगर रचना होना ಎರಡು है ಬೇಕು. तो दोनों भी चाहिए, ಶ್ವಾಸ ಬೇಕು, श्वास चाहिए ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು. और वचन चाहिए। ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಸುಲ್ ತಗೊಳ್ಳದನೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅನ್ರಿ? बिना सांस लिए कोई तो कहिए रोशनी हो। ಉಸುಲ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, सांस नहीं ಎಲ್ಲ ಉಸುಲ್ लेना। ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೊದಲು ಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದ ಒಳಗಡೆ. अगर एक आवाज काटना है Correct तो है? भी पहले सांस श्वास लेना इनमें पड़ेगा। बरोदिಲ್ಲ। बिना श्वास कुछ भी नहीं ಸೊ आता। ದೇವರು इसलिए ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅನ್ನಲು परमेश्वर रोशनी हो कहते ಶ್ವಾಸ हैं, ಬೇಕು, श्वास चाहिए, ಬೆಳಕು ಶಬ್ದ ಬೇಕು, रोशनी शब्द ಆಗಲಿ चाहिए, ಶಬ್ದ ಬೇಕು. हो कह के शब्द ಮುಂದಿನ चाहिए। ವಾರದ ಈಗ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. अगले हफ्ते का भी हिंट ಅದೇ मैं आपको ರೀತಿ दूंगा। उसी तरीके ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ से ಶಬ್ದ ಇದೆ, आप में शब्द है, ಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. लेकिन श्वास को आपने खो दिया है। ಕರೆಕ್ಟ್? सही है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಲಿದ್ದ ಬೈಬಲ್ क्योंकि आपके हाथ में रहने वाला बाइबल ಅದು ದಾಖಲೆ, वो दाखिल होने के ಅದು लिए है। ದೇವವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. वो परमेश्वर का वचन नहीं है। ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆ. पास्टर संतोष गलत प्रचार कर रहे हैं। ಬೈಬಲ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ बाइबल क्या परमेश्वर का वचन नहीं है? ಸರ್? ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ದಾಖಲೆ. श्रीमान, वो परमेश्वर के वचन का दाखलित है। ಆ ದಾಖಲೆಗೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಶ್ವಾಸ ತರ್ತೀಯೋ उसमें जब आप श्वास को ले आते हो ಅವಾಗ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. तब वो परमेश्वर का वचन बनता ಅದಕ್ಕೆ है। ಅನೇಕ ಜನರು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರೆ, इसलिए कई लोग बाइबल ಅದು पढ़ते ನೆರವೇರೋದೇ हैं, ಇಲ್ಲ. लेकिन वो पूरा ही नहीं ಯಾಕೆ? होता। ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. क्यों श्वास नहीं है? ಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ? पासवान जी, आगे श्वास कैसे लाना है? ಮುಂದಿನ ರವಿವಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, अगले रविवार है ना। ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? क्यों आप टेंशन लेते हो? ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. अगले रविवार श्वास में हम आगे बढ़ेंगे, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सब कुछ मैंने अभी तैयार रखा ಎರಡನೇ ವಾರ. है। लेकिन ये दूसरा हफ्ता ದೇವರ है। ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ परमेश्वर का ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. प्यार आपके ऊपर बहते हुए देखकर मैं प्रचार ಪ್ರವಾದನೆಗಳೇ नहीं कर ಬರ್ತಾ पा ಇದೆ. रही। भविष्यवाणियां उठ कर आ रही हैं, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मैं रोक नहीं पा रहा। ಆಮೇನ್. आमेन। ಮುಂದಿನ ವಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. अगले हफ्ते आप मत चुकाइएगा। ಶ್ವಾಸ ಬಂತಂದ್ರೆ श्वास आएगा तो ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಡ್ಪಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಬಲೂನ್ ಐತಾನೆ, ಬಲೂನ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಲೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನ? ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಡ್ದೆ. ಬಲೂನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? एक गुब्बारा कैसे रहता है? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರ್ತದ. ಅದು अगर थोड़ा बड़ा बलून होना तो इतना बलून होगा, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹವಾ ಇಲ್ಲ, लेकिन उसमें हवा ಗಾಳಿ नहीं ಇಲ್ಲ. है। उसमें हवा नहीं है। ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲೂನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? उसमें हवा नहीं है तो उसे ನನ್ನ बलून ಕೈಯಲ್ಲಿ नहीं ಒಂದು ಕೆಂಪು बुलाते। ಬಲೂನ್ ಇದೆ. मेरे हाथ में एक लाल बलून है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತದ? क्या सबको नजर आ रहा ಒಳಗಡೆ है? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. सबके अंदर कल्पना करने का ಕಲ್ಪನಾ शक्ति है। ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇನ್ आमेन। ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲೂನ್ ಐತೆ, यहाँ पर एक बलून है, ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಐತೆ. लाल रंग का वो है। ಆಮೇನ್. आमेन। ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ. अब उसमें हवा नहीं ಗಾಳಿ है। ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲೂನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? हवा नहीं है इसीलिए उसे आप बलून ನಾನು नहीं ಇದೇನು ಅಂತ कहेंगे। ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? अगर मैं पूछूंगा ये क्या है तो आप क्या बलून अंतीरा। कहेंगे? बलून क्या ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಊಬಿಸ್ತೀನಿ. अब मैं उसमें हवा फूकूंगा। ಇದೇನೀಗ? अब ये क्या है? ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. मैं बताता हूँ, सुनिए। ಇದು ಜೀವಂತ ಬಲೂನ್. ये जिंदा गुब्बारा है। ಮುಂಚಿಂದು ಸತ್ತ ಬಲೂನ್. पहला जो था वो मरा हुआ बलून है। ಇದು ಇದ್ರೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ये है तो भी ना ಯಾರು के समान ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ है। ತಂದು ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಉಬ್ಬಿಸ್ದೇನೆ कोई भी- ಡೆಕೋರ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ. बलून ऐसे ही लाकर नहीं ಹುಚ್ಚರು बांधते ಅಂತಾರೆ. बिना फूके। ಹಂಗೇನೆ ऐसे ही ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ऐसे ही बाइबल ತಲೆ पढ़ेंगे ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು तो, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ, सिर के नीचे रखकर सोएंगे तो, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಓದಿದ್ರೆ, कैलेंडर में पढ़ेंगे तो, ಕೀರ್ತನೆ 99 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, भजन संगीता लेकर ऐसे पढ़ ಹವಾ ಇಲ್ಲದ ಬಲೂನ್ करेंगे तो, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. बिना हवा का बलून पकड़कर क्रिश्चियन सारे लोग, ಸೈತಾನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ 10 ಬಲೂನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನನಗೇನಾಗೋದೈತಿ ಇನ್ನೂ 10 ತಗೋ. शैतान देखकर और 10 बलून देता है, मेरा ಯಾಕೆ? क्या जाने वाला है, और 10 ले लो। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ क्योंकि मैं जानता हूँ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತರೋದಿಲ್ವೋ जहाँ तक उसमें तुम श्वास नहीं लाओगे, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಬಲೂನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ, वहाँ तक वो बलून होने ಅದು के बाद ದೇವ್ರ भी, ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ, वो परमेश्वर के वचन होने के ಅದು बाद ಬರೀ भी, ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು वो सिर्फ एक दाखला है, ನನ್ನನ್ನ ಸುಡುವಂತದ್ದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. लेकिन मुझे जलाने वाला आग वह नहीं है। ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು मसीह लोग जो हम हैं, ದಾಖಲಿತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು दाखलित वचन को लेकर ಅದನ್ನ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸುಡುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. उसे शैतान को जलने वाले वचन में हमें बदलना है।
ಆವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. तब देखिए जिंदगी कैसे रहेगा. ಕಂಡರಿಯದಂತದನ್ನ ದೇವ್ರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. जो आपने कभी सोचा भी नहीं था परमेश्वर जो आपने सोचा नहीं था ದೇವ್ರು देखा नहीं ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ था ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. परमेश्वर भरने लगेंगे. ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್ आमेन. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹ್ವಾನವಿದೆ. अगस्त महीने में मेरे लिए और एक इनविटेशन है. ಈ ಸಾರಿ 2 ಸಂಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ इस बार जाऊंगा तो 2 ನಾನು संडे में ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ नहीं जाऊंगा. ಅವ್ರಿಗೆ. मैंने पहले ही उनको बताया ಒಂದೇ है ಸಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. एक ही संडे में ಅದಕ್ಕಿಂತ आऊंगा. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ उससे ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ज्यादा अपने लोगों को छोड़कर मैं नहीं आ ಅವ್ರು सकता. ಎಷ್ಟು ಜೀವ ತಿಂದ್ರು ನಮ್ಮವರೇ. वो कितना भी जान खाएंगे तो भी हमारे ही है. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲ ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं सिर्फ मजाक कर रहा था. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ नहीं तो ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದೆ. इतने साल यहाँ पर मैं क्यों रहता. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಆಮೆನ್. आमेन. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. एक इनविटेशन पर मैं गया था. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು. मुझे क्या पता था. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂದ ಪಾಪ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತವನೆ. ಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್. ಆಮೆನ್ आमेन ಆಮೆನ್. आमेन. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. मैं घर आया. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ದೆ. मैंने ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ सारे डिटेल्स को उनको भेज दिया. ಪಾಪ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. जैसे था वैसे ही लेकर उन्होंने अप्लाई ಅಲ್ಲಿಂದ कर ರಿಜೆಕ್ಟ್ दिया. ಆಗಿ ಬಂತು. वहां पर रिजेक्ट होकर आया. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಪ್ಪ ಅಂದೆ. मैंने हालेलुया कहा ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನವರಿಯಿಂದ क्योंकि जनवरी से 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇದು 6ನೇ ತಿಂಗಳು. 5 महीने हो गए. ये छठा महीना है. यह महीना ಜನವರಿಯಿಂದ उपवास 5 ತಿಂಗಳು जनवरी से लेकर 5 महीना ಸತತವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. निरंतर रीति से बार बार मैं उपवास. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. फर्स्ट सर्विस में नहीं आया ತುಂಬಾ था. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. बहुत मैं थक गया था. ಎಲ್ಲ SSFS ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಲಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. SSFS ऐसे करेंगे वैसे करेंगे क्योंकि मैं ही ಒಂದು सो ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, एक वॉकिंग नहीं cycling ಇಲ್ಲ. है. एक साइकिलिंग ನನ್ನ नहीं ಸೈಕಲ್ है. ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ ನನ್ನ 5 ತಿಂಗಳಾತಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ ಅಂತ. साइकिल हर दिन मुझे देखते हैं. मैं 5 दिन में महीने हो गए कहाँ fasting पे है, हूँ. बार बार उपवास मैं है. फास्टिंग उपवास, रहना हूँ. उपवास. उपवास. ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. मैं बहुत थक गया. ಸೊ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದೆ, इसलिए परमेश्वर से मैंने ಸ್ವಲ್ಪ कहा ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆದ್ರೆ परमेश्वर ये थोड़ा पोस्टपोन होगा ಸ್ವಲ್ಪ तो ತಿಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ. ಥೋಡಾ ಖಾ- ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. खा पी कर थोड़ा ओढ़लिಕ್ಕೆ. मैं बलवंत हो जाऊंगा, बड़ा तैयार सुस्ता हो है जाऊंगा. मैं बहुत थक चुका ಸೊ हूँ. ನಾನು ಇದು ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. वो संभव ही नहीं है. ಏನೋ ಕಳಿಸ್ದೆ, मैंने भेजा, ಏನೋ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. वो वापस आ गया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂದೆ. मैंने हालेलुया. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ क्योंकि ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದೇಶದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಬರೀ ಜನವರಿವರೆಗೂ ಇದೆ, 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ वहाँ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದೆ. एक्सपायरी सिर्फ जनवरी तक है, हम अंदर नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने सर्कल करके भेज ಅದ್ರ दिया. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, पास्टर ने कहा, ಪಾಸ್ಟರ್ पासवान जी ನೀವು ಚಿಂತೆ आप ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, चिंता मत कीजिए, ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ವಸೂಲಿ ಇದೆ, अंदर वसूली है. ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. इसे रिन्यू कर कर आप भेज दीजिए, आगे का हम देख लेंगे. ನೀನು ಕಂಡರಿಯದ್ದು आपने जो सोचा देखा नहीं. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು वो कौन है जिंदगी में ही मैं उनसे नहीं मिला हूँ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. मैंने उनको देखा ही नहीं ಅವರು है. ತಮಿಳರು, वो तमिल है, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ. मैं कन्नडिगा हूँ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು, फोटो में भी मैंने उन्हें नहीं ಯೂಟ್ಯೂಬ್ देखा. ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. यूट्यूब में भी मैंने ಆ नहीं देखा. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣ ಅರಿಯದಂತದ್ದನ್ನ, उस वचन में श्वास डालकर देखिए, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದನ್ನ, आपके समझ के हद को पार किए हुए चीजों को. ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದಂದ್ರೆ, क्योंकि सिर्फ रोशनी हो इतना बड़ा हो सकता है. तो ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಡಿದೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. अगर सारे वचनों में श्वास आएंगे तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता. ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ರಿ, हर दिन थोड़ा थोड़ा हवा डालिए, ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. कैसे बदलने लगेंगे देखिए. ಮುಂದಿನ ವಾರ अगले हफ्ते ವಿತ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाने की एक कोशिश मिनट करो ना। करूंगा. हम सब उठ खड़े हो जाएंगे. ಆಮೆನ್. आमेन. ಬೇಗ என்னை நிரப்புமே, என்னை நிரப்பியே அனுப்புமே, என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட
ಆತನ ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಾನೆ, वो बलशाली और से छुएंगे ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ. और बात करने वाले हैं। ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು अपने आंखों को बंद करते ಕರ್ತನ हुए ಕಡೆಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚೋಣ. परमेश्वर की ओर अपने हाथों को हम उठाएंगे, ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ उन्हीं को सब कुछ समर्पित करते ಆತನ हुए ಸಮಾಧಾನವನ್ನ, उनके शांति को, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ उनके उपस्थिति को ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हमारी जिंदगी पर हम स्वीकार लेंगे। ಶಂದಲಾರದೆ ಶಿಖಿರಿರಿ ಅಲಾಬಾ ಶಾಂದಲದನ ಕಲಬಾ ಸಂದ್ರಲಮ ಶಿಖಿದ್ರೆಲೆ ದೇಸೆದೆರೆ ಬೇಬೆ ಆಂದಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ಸಂದಲದನ ಕಥೇರಿಸ ಅಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ನಿನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀ ಉನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೇಳೋಣ. एक बार सब मिलकर कहेंगे, ಉನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀ ಉನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಹವಾಸಗಳು ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್.